함께 자리에서 일어나셔서 하나님 앞에 예배드리시겠습니다. 찬양 중에 눈을 들어 주를 보내 소망 중에 마음 다해 주만 나 바라네. 주님을 볼 때 나에게 힘주시네. 주님 안에 모든 두려움 사라져 호산나 호산나 구원의 주 하나님 찬양 받으신 주 호산나 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 내 안에 임하셔서 주님의 뜻 이루소서. 주께 드린 마음 담기로 들으소서 주의 나라 상한 영혼들을 새롭게 해 주님을 볼 때 나에게 힘주시네. 주님 안에 모든 두려움 사라져 호산나 호산나 주 하나님 찬양 받으신 주님 호산나 호산나 내 안에 임하셔서 주님의 뜻 이루소서. 주님을 볼 때 나에게 힘주시네. 주님 안에 모든 두려움 사라져 주님을 볼 때 나에게 힘주시네. 우리 주님 안에 모든 두려움 사라져 호산나 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 구원의 주 하나님 찬양 받으신 주님 호산나 호산나 마셔서 주님의 뜻 이루소서. 할렐루야 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 어린 양 할렐루야
영광 삼으셨네. 주를 향한 감사와 찬양을 말로 다 표현할 수 없네. 다만 내 소리 높여 온 마음을 다해 찬양하리라. 할렐루야 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 어린 양 할렐루야 할렐루야 주의 보혈 덮으사 모든 족속 모든 방언 모든 백성 열방이 모든 영광 모든 존귀 모든 찬양 주께 드리네. 어린 양 피로 씻어진 우리들 은혜로 주 앞에 서 있네. 주 이름으로 자녀된 우리 겸손히 구하오니. 주의 능력 우리에게 주의 능력 우리에게 베푸사 주를 더욱 함께 하소서. 그때의 모든 나라 주 영광 보며 경배하리라. 할렐루야 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 어린 양 할렐루야 할렐루야 주의 보혈 덮으사 모든 족속 모든 방언 모든 백성 열방이 모든 영광 모든 존귀 모든 찬양 주께. 할렐루야 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 어린 양 할렐루야 할렐루야 주의 보혈 덮으사 모든 족속 열방이 모든 영광 모든 존귀 모든 찬양 주께 드리네. 아멘. 함께 자리에 앉으셔서 계속 찬양 드리시겠습니다. 예수 안에 소망 있네. 내 빛과 힘 나의 노래. 환난 중에 도우시는 주 나의 견고한 반석. 크신 사랑 크신 평화 두려움에서 날 건지네. 내 위로자 내 모든 것 주 사랑 안에서리라. 완전하신 하나님이 완전하신 하나님이 우리와 같이 되셨네. 주 사랑과 그 공의로 세상을 구원하셔. 십자가에 주 달리사 그 진노를 거두셨네. 내 모든 죄 하신 주
반석이시니 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 주 예수의 능력으로 내 속에 두려움 없네 나의 살이 모든 순간 주께서 다스리시네 어느 것도 주 손에서 날 빼앗지 못하리라 주 오실 날 기다리며 주 능력 안에서 우리 어느 것도 주 손에서 날 빼앗지 못하리라 주 오실 날 기다리며 주 능력 안에서 리라 주 오실 날 기다리며 주 능력 안에서 리라. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us here today to worship you, whether we are at home worshiping virtually or in person at church. We ask that your Holy Spirit prepare our minds and hearts to receive your word today, so that we may worship you this morning with an undistracted heart. Help us to put our worries away now and to focus on you, and please give us the grace to receive your word and to rejoice in it. Father, convict us of our sins we have committed this past week. Help us to hate our sins more and to grow in grace as we consider what Christ has done to forgive us. Father, while we ask for your forgiveness, we have also failed to forgive others in our lives. Please help us to focus on what you have already done to forgive us so that we too may freely forgive others. We seek your grace and mercy, especially for members of our family who are suffering at this time. Our communities have suffered greatly during this COVID pandemic and continue to do so, but we place our confidence and trust in you, Father. Father, there's much hate and anger in our world. Please enlargen our hearts and give us a sense of love and community so that we may comfort one another. As we have received grace from you, help us to give grace to each other. Lord, we pray for members of our congregation that are in special need. You know what those needs are. Physical needs, needs in our family or at work, spiritual needs. Father, we pray that you would provide comfort, protection, and discernment at this time. We pray for our leaders of our church. Please give them wisdom and discernment as they lead us. We pray for all the servants of our church. Give them compassion and strength. And we pray that our hearts would be directed first to you, and that we will recognize where our true help and strength comes from. We pray that we would be humble and kind, patient and loving through our actions and words towards one another. Move us and use us to serve you and to serve one another. And we ask that you hear all of our prayers at this time, and we give thanks to you for your glorious hope we have in Jesus Christ. Amen.
날 누르는 내 안에 깊은 절망, 아무 희망도 어떤 기대도 내겐 없는데, 사람들의 외면과 날 거절하는 눈빛, 아픈 상처로 짙은 어둠으로 깊이 빠져만 가는데, 어디선가 내게 들리는 하나님 아들 주님 이야기, 그분이라면 그의 옷자락이라도 내 마지막 소망이니, 주님을 만났네. 옷자락에서 전해지는 사랑, 내게 임한 주님의 능력, 날 누르는 아픔의 근원을 고치셨네. 날 바라보시는 나의 연약함 주님은 아시네. 깊은 절망에서 날 자유케 하신 사랑, 나 찬양해. 어디선가 내게 들리는 하나님 아들 주님 이야기, 그분이라면 그의 옷자락이라도 내 마지막 소망이니, 주님을 만났네. 옷자락에서 전해지는 사랑, 내게 임한 주님의 능력, 날 누르는 아픔의 근원을 고치셨네. 날 바라보시네 나의 연약함 주님은 아시네.
모든 것이 주께로부터 왔으니 이 예물을 주께 드리나이다. 아멘. 어려운 중에도 우리를 돌보시고 살펴주셔서 감사드립니다. 또한 우리를 주님의 자녀 삼으시고 하늘과 땅의 온갖 좋은 것들로 날마다 먹여주시니 감사드립니다. 우리를 위해 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하심으로 우리의 산 소망이 되어주셔서 감사드립니다. 베풀어 주신 크신 은혜에 감사드리며 예물을 올려드리오니 크신 주님의 사랑과 은혜로 가득 채워 주시옵소서. 이 올려드린 예물을 통하여 그 누군가의 생명이 주님의 품으로 돌아오고 더욱 풍성하게 되는 귀한 사역 위에 쓰임받도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 15장 33절에서 39절까지 말씀입니다. 제6시가 되매 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 곁에 섰던 자 중 어떤 이들이 듣고 이르되 보라 엘리야를 부른다 하고 한 사람이 달려가서 해면에 신 포도주를 적시어 갈대에 깨어 마시게 하고 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 내려주나 보자 하더라. 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라. 이에 성소휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 아멘. 여러분은 지금까지 살아오시면서 누군가로부터 버림받았던 적이 있으십니까? 어릴 적 친구들과 숨바꼭질 하다가 숨어 있는데 혼자 나를 버려두고 친구들이 집으로 가버린 적이 있습니까? 가족이나 친구들이 나만 홀로 버려두고 쇼핑을 하거나 극장에 다녀온 적이 있습니까? 나중에 그런 일을 알게 되었을 때 내가 버림받았구나 하는 그런 생각이 듭니다. 이런 버림당했던 기억은 우리가 살아가는데 아픈 상처로 지금까지 남아있는 경우도 있습니다. 어려서는 부모에게 혹시 버림받을까 두려워할 때가 있습니다. 결혼 후에는 아내는 남편에게, 남편은 아내에게 혹시 버림받을까 두려워할 때가 있습니다. 직장 생활하면서 직장에서 혹시 내가 버림받을까 걱정할 때도 있습니다. 이런 두려움이 심해지면 경계선상의 성격 장애가 일어날 수 있다고 합니다. 하나의 신경정신과적 질병입니다. 버림받음을 상상하고 버림받지 않기 위해서 과도한 반응을 보이는 성격 장애입니다. 예를 들어 두려움이 심한 어느 아내가 남편의 퇴근 시간이 늦어지거나 출장 중에 연락이 되지 않을 때 나를 버린 것으로 해석합니다. 그래서 불안해하고 깊은 우울감을 겪습니다. 그러다가 더 심해지면 충동적이고 파괴적인 행동을 시도하기도 하고 알코올 중독이나 자살 충동으로 이어지게 된다는 것입니다. 오늘 본문은 아버지께 버림받았던 분을 소개하고 있습니다. 바로 예수 그리스도이십니다. 예수님은 3년의 공생애를 마치시고 예루살렘에 입성하셔서 고난을 당하시고 십자가에 못 박히셨습니다. 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때 십자가에서 하신 7말씀이 있습니다. 이것을 가상칠언이라고 합니다. 오늘 본문은 이 가상칠언 중에 하나의 말씀입니다. 33절과 34절 말씀을 보시면
제6시가 되매 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 예수님께서 십자가에 못 박히신 때는 제3시, 그러니까 오늘날의 시간으로 오전 9시였습니다. 그리고 3시간 후 낮 12시가 되었을 때 온 땅이 어두워졌고 오후 3시까지 그 어두움이 계속되었습니다. 그때 오후 3시에 돌아가시기 전에 하신 말씀이 바로 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까? 하는 말씀이셨습니다. 이 말씀은 하나님 아버지께서 아들 예수님을 그의 원수들의 손에 버려두셨다는 뜻이기도 하고, 동시에 하나님께서 인류 죄악을 위해 마련해 두신 진노와 심판의 잔을 예수께 마시우게 하셨다는 뜻이기도 합니다. 이런 예수님의 말씀은 단지 아버지로부터 버림받으신 것이 괴로우셔서 절규하신 것만이 아닙니다. 이 말씀 속에는 하나님의 아들인 자신을 십자가에 버리기까지 우리를 이토록 사랑하신 것입니까? 라고 하는 의미가 담겨져 있습니다. 사람들이 십자가에서 이렇게 크게 소리치시는 예수님의 모습을 보면서 예수가 엘리야를 부르고 있다 하며 수군거립니다. 사람들이 신 포도주를 적셔서 예수님의 입에 대어주지만 예수님은 그것을 거절하십니다. 그러면서 엘리야가 와서 예수를 내려주나 보자 라고 사람들이 말합니다. 그리고 37절에 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지셨습니다. 이때 이 모습을 바라보고 있던 군대의 백부장이 이렇게 말합니다. 39절입니다. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다. 이 말은 예수님은 하나님의 참 아들이셨다는 것입니다. 그런데 그 하나님의 아들 예수께서 아버지로부터 십자가의 버림을 받으셨던 것입니다. 레위기 16장 7절에서 10절에 보면 아사셀을 위한 염소에 대해서 나옵니다. 또 그 두 염소를 가지고 회막문 여호와 앞에 두고 두 염소를 위하여 제비 뽑되 한 제비는 여호와를 위하고 한 제비는 아사셀을 위하여 할지며 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소를 속죄제로 드리고 아사셀을 위하여 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것을 속죄하고 아사셀을 위하여 광야로 보낼지니라. 이 말씀은 모든 이스라엘 백성의 죄를 속하는 대속죄일에 일어나는 마지막 예식을 설명하는 구절입니다. 대속죄일이 되면 제사장은 크기와 모양새가 똑같은 2마리의 흠없고 깨끗한 염소를 구합니다. 그리고 제비를 뽑는데 하나는 하나님의 것, 또 하나는 아사셀의 것으로 뽑습니다. 하나님의 것이라는 제비에 뽑힌 염소는 하나님을 위하여 구별하여서 그 목에다가 붉은 천을 이렇게 두릅니다. 그런 후에 제사장은 그 염소를 잡아서 각을 뜬 후 육체는 영문 밖에서 불사르고 그 피는 지성소로 가지고 들어가서 언약궤에 뿌립니다. 그리고 나면 지성소 안에는 하나님의 영광이 가득하게 됩니다. 이는 이스라엘의 죄가 그 염소의 피로 씻김을 받아서 하나님의 진노가 사라졌다는 것을 의미합니다. 둘째 염소는 조금 다릅니다. 제사장은 아사셀을 위하여 준비한 둘째 염소를 광야로 몰아내서 굶겨서 죽게 하거나 들짐승에 밥이 되어서 찢겨 죽도록 내버려 둡니다. 여기서 말하는 아사셀이라는 것은 쫓겨난 귀신, 추방당한 악령, 즉 광야에 거주하는 사탄을 의미합니다. 이렇게 광야에 거하는 사탄에게 염소를 보냈던 것은 사탄에게 염소를 제물로 바치거나 또 사탄을 예배하기 위함이 절대 아니었습니다. 아사셀, 즉 사탄 앞에서
이스라엘의 죄를 전가받은 염소를 굶겨서 죽이거나 들짐승에게 찢겨 죽게 함으로써 사탄의 참소, 고발을 잠재우기 위함이었습니다. 성경이 말하는 사탄의 일은 인간의 죄를 고소, 고발하는 것입니다. 사탄은 밤낮 쉬지 않고 이스라엘 백성들의 죄를 고발했습니다. 백성들은 그로 인한 영적 죄책감과 수치심으로 고통받았던 것입니다. 하나님은 그로 인해 죄와 수치심으로 고통받고 있는 자기 백성을 구원하시기 위해 흠없고 깨끗한 염소를 구별하사 그에게 이스라엘의 죄를 전가시키고 광야로 보내서 죽게 하였던 것입니다. 그래서 더 이상 사탄의 참소, 즉 이스라엘의 죄를 고소하고 고발하는 것을 멈추게 하였습니다. 이 아사셀을 위하여 버림받은 염소는 예수님을 상징합니다. 예수님께서 인간의 죄를 대신 지고 광야로 쫓겨나셨고 사탄 앞에서 찢겨 죽으심으로 아사셀을 위한 염소가 되셨던 것입니다. 누가복음 22장에 보면 예수님께서 잡히시기 전날 밤에 감람산에서 기도하신 장면이 나옵니다. 얼마나 힘드셨는지 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨다고 합니다. 그때 예수님께서 기도하실 때 이런 기도를 하십니다. 42절 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 구약 성경에서 잔은 복을 상징할 때도 있고 반대로 저주를 상징할 때도 있습니다. 여기에서 예수님께서 받으셔야만 했던 잔은 저주의 잔을 의미합니다. 즉 예수께서 마시는 저주의 잔은 십자가의 극심한 고통과 죽음을 죄인들을 대신해서 지는 것입니다. 하지만 예수님께서 십자가의 죽음보다 더 큰 고통이 예수님께는 있었습니다. 그것은 바로 하나님 아버지로부터 버림당하여 분리되는 것이었습니다. 인간들의 죄를 대신 지심으로 유기당하는 것, 버림당하셔서 완전히 하나님으로부터 분리되는 것이 그 무엇보다 예수님에게는 큰 고통이었습니다. 하나님께서 죄인들인 인간에게 줄 수 있는 가장 큰 형벌은 유기입니다. 버려두는 것입니다. 하나님께로부터 버림당하는 것, 완전히 분리되는 것이 죄인들이 받는 가장 큰 형벌입니다. 하나님을 만날 수 없고 하나님께서 함께 하시지도 않는 그곳, 분리된 곳, 그것이 바로 지옥인 것입니다. 예수님께서 이 분리되고 버림당하는 고통을 죄인된 우리를 대신해서 당하신 사건이 십자가의 죽으심입니다. 예수님에게 있어서 가장 큰 고통은 세상의 죄를 위해 죽으심으로 하나님과 완전히 분리되는 것이었습니다. 아사셀을 위한 염소와 같이 광야로 완전히 버림을 당하신 것입니다. 우리가 지은 죄로 인해 광야에 버림받고 하나님과 영원히 우리가 분리되어야 하는데 예수님께서 대신 버림을 당하셨던 것입니다. 예수님의 제자들은 예수께서 잡히신 후 예수님을 버리고 도망하거나 그와의 관계를 부정해야 하는 유혹에 직면하였습니다. 예수님의 잡히심을 보고 자기들도 잡혀 고난을 당하고 죽을까 봐 예수님을 버리고 예수님과 스스로 분리되었습니다. 베드로는 내가 그를 알지 못하노라라고 하며 예수님을 전혀 모른다고 부정하며 스스로 예수님과의 관계 분리 선언을 하였습니다. 예수님과는 아무런 관계가 없다는 완전한 분리 선언이었습니다. 여러분, 죄가 악하고 무서운 이유가 무엇입니까? 하나님과의 분리, 즉 하나님과의 관계를 깨트려서 단절시켜 버리기 때문입니다. 우리의 죄로 인해 예수께서 대신 십자가에 고난받으시고 죽으심으로 이 완전한 분리
버려짐을 당하신 것입니다. 그리고 부활하심으로 하나님과 우리의 분리되었던 관계를 회복시켜 주셨습니다. 이제 우리가 할 일은 예수 그리스도를 하나님과 사람들 앞에 시인하고 고백하는 것입니다. 제자들처럼 부인하지 않는 것입니다. 예수님은 하나님과의 관계 회복을 위해 죽으셨는데 우리가 스스로 죄악과 유혹을 이기지 못하고 스스로 하나님과의 분리된 길로 가서는 안 될 것입니다. 내일부터 고난주간이 시작됩니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하셔서 성전에서 장사하는 자들을 청소하신 일, 한 여인이 값비싼 향유옥합을 깨뜨려 예수님의 머리에 부으신 일, 장례를 준비하신 일, 마지막 식사를 드시고 제자들의 발을 씻기신 일, 겟세마네 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하신 일, 가룟 유다를 비롯한 제자들의 배신, 채찍에 맞으시고 침뱉음을 당하며 고난당하신 일, 십자가를 지고 골고다를 오르셔서 못 박혀 죽으신 일, 그리고 무덤에 3일 동안 계시기까지의 일들, 예수께서 우리를 대신해서 고난당하시고 십자가에서 죽으신 일을 일주일 동안 묵상하며 보내는 시간입니다. 이번 고난주간에 우리를 대신해서 십자가에 버림당하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 기억하고 그 크신 은혜에 감사하며 보내시기 바랍니다. 주신 말씀을 생각하며 기도하겠습니다. 우리를 위해서 고난을 받으시고 십자가에 버림을 당하신 하나님의 아들 예수 그리스도의 크신 은혜에 감사드립니다. 세상 어떤 어려움 속에서도 예수 그리스도를 부인하지 않고 오직 믿음으로 사는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 일어서서 찬양 드리겠습니다. 우리가 생각할 때에
세상 만물 가서도 주내 못 따라가겠네. 놀라운 사랑 받은 나 몸으로 재물 삼겠네. 아멘. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령님의 감동 감화 충만하게 하심이 우리를 위해 십자가에 버림당하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 살아가길 소망하는 모든 사람들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를 축원하옵나이다. 아멘. 오늘 이렇게 자리에 앉으시죠. 바깥에 날씨가 좋지 않아서 그냥 실내에서 거리를 두고 이렇게 친교하시겠는데 너무 그 오랜 시간 머무시지는 않으시면 좋겠습니다. 몇 가지 알려드리겠습니다. 다음 주일 부활절입니다. 부활주일 예배로 드릴 텐데 예고해드린 대로 오는 금요일 오후 8시에 이 자리에서 늘 하던 것처럼 현장 예배 드리고 예배 영상을 송출하겠습니다. 그때 성찬 예식이 있을 것인데 예고해 드린 대로 그날 전까지 가능하신 대로 교회에서 캡슐을 픽업하셔서 이렇게 준비하시면 좋겠습니다. 그 월요일을 제외한 10시에서 2시 사이 교회에서 가져가실 수 있겠습니다. 그리고 다음 주에 이제 부활절 예배 드리면서 늘 그랬던 것처럼 이제 특별헌금, 이제 부활절 특별헌금을 드리게 될 텐데 오늘 그 현장 예배 오신 분들은 이렇게 봉투를 픽업해 가실 수 있고 그리고 여러분들이 성찬 캡슐 이렇게 픽업하실 때 봉투도 필요하시면 가져가실 수 있겠습니다. 그냥 온라인으로 헌금하시고 뭐 이렇게 하시던 분들은 그냥 하시던 대로 뭐 어떻게 하시든지 많이만 하시면 되니까 봉투 너무 신경 안 쓰셔도 되겠습니다. 그 김은일이 형제님 그 메릴랜드에서 우리 교회에서 한동안 함께 신앙생활 하시다가 메릴랜드에 가셨는데 거기서 암 투병 하시다가 돌아가셨습니다. 그래서 이제 비행기로 시신을 뉴저지로 모셔오고 날짜가 정해지면 이제 장례식을 치를 텐데 그 과정이 복잡해서 아직 날짜가 정해지질 않았습니다. 날짜 결정되는 대로 여러분 알려드릴 텐데 장제에서 한번 예배 드리는 것으로 장례식 치를 것 같습니다. 여러분 위해서 기도해 주시기를 부탁드립니다. 다음 주 또 한 주간 제 주님의 십자가 묵상하시면서 경건하게 보내시고 다음 주일 밝은 낮으로 뵙겠습니다.